వి వెల్కమ్ యు ఆల్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. యేసు ప్రభు శక్తి గల నామంలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను కృపా సింహాసనము దగ్గరకు. ఈరోజు అంశము హిస్టారికల్ ప్రాఫెసీస్ టు ఇజ్రాయెల్, చరిత్రాత్మక ప్రవచనాలు ఇజ్రాయిల కొరకు. వారికి చరిత్రలో ఉన్నటువంటి అనేక వందల వేల ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రవచనాలను మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం. మొదటిగా ప్రార్థన ద్వారా మన జీవితాలను సమర్పించుకుందాం. లెట్ us pray together to bless Israel, to bless Jewish people, to bless the nations with the word of prayer. Let us pray together. యూదుల కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం, దేశాల కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం క్లుప్తంగా. Father Jehovah, we come to you through the blood of Jesus. We thank you, Father, for your love. We thank you, Jesus, for your grace upon each one. We thank you, dear Jesus, for your blood sacrifice on the cross of Calvary. We thank you, dear Holy Spirit of God, for your continual help in each one of our lives. We thank you, dear Jesus, for taking our sin, our curse, our death on the cross of Calvary. We thank you for your precious blood that you shed on the cross. We thank you for the redemption. We thank you for the forgiveness of our sins. We thank you for the sanctification through your precious blood, dear Jesus Christ of Nazareth. We thank you for this blessed country. We thank you for the government authorities and the people of this nation. We thank you for the unbelievers in every country. We bless them with the word of salvation. We remember your word of promise in Psalms 122 verse 6. Pray for the peace of Jerusalem. All those who love you shall prosper. We bless Jerusalem, we bless Israel, we bless Jewish people in every country with peace, with protection, with the gift of salvation. We thank you for every church. We thank you for every servant of God. We thank you for all the missionaries. We thank you for the fivefold ministers in every country. We bless the saints and the servants of God with the word of salvation, with the heavenly blessings in the name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you, dear Holy Spirit of God, for helping us to receive the love of Father. We thank you for helping us to receive the mind of Christ in each one of our lives. All the plans of Satan be broken in the name of Jesus. We are under the blood of Jesus. Jesus Christ of Nazareth is the Lord of our lives. Spirit of the Lord is upon us to heal the sick, to set the captives free, to proclaim good news to the poor. We bless Jerusalem. We bless Jewish people in the name of Jesus Christ of Nazareth. We say shalom to Jerusalem. We say shalom to Israel. We say shalom to every believer in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let there be peace. Let there be protection. Let there be divine healing by the wounds of Lord Jesus Christ of Nazareth. We thank you, dear Holy Spirit of God, for your continual help and guidance in each one of our lives. క్రీస్తు రక్తము ద్వారా తండ్రి నీ సన్నిధికి వస్తున్నాము. తండ్రి నీ ప్రేమకై వందనాలు. యేసు ప్రభువా మీ కృపకై వందనాలు. మనుషులందరి కొరకు మా కొరకు సిలువలో మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన సజీవుడవు, సర్వశక్తిమంతుడవు యేసు ప్రభువా నీ కృప ఇంతవరకు మాపైన, కుటుంబాలపైన, సంఘాలపైన, పరిశుద్ధులపైన, యూదులపైన ఉంచి సజీవ సాక్షిగా నీ సన్నిధికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయము ద్వారా నడిపించినందుకు తండ్రి మీకు వందనాలు. షాలోం, ఇజ్రాయిలీలకు షాలోం అని ప్రకటిస్తున్నాం. యూదులకు షాలోం అని ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబానికి షాలోం అని ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రతి రోగమును, ప్రతి శోధనను, ప్రతి సమస్యను, ప్రతి బలహీనతను, ప్రతి చీకటి అధికారాన్ని యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాం. క్రీస్తు రక్తము ద్వారా పాప క్షమాపణ, క్రీస్తు రక్తము ద్వారా విమోచన, క్రీస్తు రక్తము ద్వారా విడుదల, క్రీస్తు రక్తము ద్వారా ప్రతి పాపికి విడుదల, ప్రతి పాపానికి పవిత్రత క్రీస్తు రక్తము ద్వారా కలిగింది అని ప్రకటిస్తున్నాము. నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము. నీకు వ్యతిరేకముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు అని ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబానికి, ప్రతి యూదునికి ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. యూదులకు సమాధానము కలుగునుగాక, ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబానికి సమాధానము, ఆత్మీయ శారీరక ఆశీర్వాదాలు కలుగునుగాక అని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము. పరిశుద్ధాత్మాని సహాయమునకై వందనాలు. సర్వసత్యములోకి, విశ్వాసములోకి, ఆశీర్వాదములోకి, నిత్య జీవములోకి నడిపిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు. తండ్రి నీ ప్రేమకై వందనాలు. నీ ప్రేమను పొందుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయము ద్వారా మాకు బలపరుస్తున్నందుకు, సహాయము దయచేస్తున్నందుకు వందనాలు. ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరిచి విశ్వాసము నుండి విశ్వాసములోకి నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు. క్రీస్తు రక్తములో మా జీవితాలను ముద్రిస్తూ యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనొచ్చు. క్రీస్తు రక్తములో మా జీవితాలను ముద్రిస్తూ నిరంతరము సమాధానము, సంతోషము, ఆశీర్వాదము క్రీస్తు రక్తము ద్వారా పొందుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్ముడా నీవు సహాయము దయచేస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ యేసు శక్తిగల నామములో స్తుతించి మా జీవితాలను యేసు నామములో సమర్పించి
యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనొచ్చు. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమెన్. షాలోమ్. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ఇజ్రాయేలీలు ఈ విధంగా ప్రేయర్ షాల్ వేసుకొని వాళ్ళు ప్రార్థనలు చేస్తారు. తండ్రి చేసిన మేలులకై, ఉపకారములకై కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తారు, ఆరాధన చేస్తారు. విశ్వాసులు, క్రైస్తవులు కూడా విశ్వాసముతో యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి ఇజ్రాయేలీలను ప్రేమించాలి, ఇజ్రాయేలీలను ఆశీర్వదించాలి, ఇజ్రాయేలీలను నిరంతరము హృదయములో ప్రేమించి ప్రార్థించి ఆశీర్వదించాలి అని పరిశుద్ధ గ్రంథములో అనేక సార్లు రాయబడ్డాయి. కాబట్టి మీరంతా గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అందుకొరకు ఈ విధంగా ఇశ్రాయేలీల యొక్క షాల్ తోటి, ఫ్లాగ్ తోటి ఈ విధంగా మనం ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీరందరూ వీటిని గమనించండి. కీర్తన 122:6 యెరూషలేము క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేయండి, యెరూషలేమా నిన్ను ప్రేమించువారు వర్ధిల్లుదురు. ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ఈరోజు అంశము టుడేస్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద థ్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్. ప్రవచనాలు, చరిత్రలో ప్రవచనాలు, చారిత్రాత్మక ప్రవచనాలు ఇజ్రాయేలీల కొరకు ఏమిటి? చారిత్రాత్మక ప్రవచనాలు ఇజ్రాయేలీల కొరకు ఏమిటి? ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ఈరోజు కొన్ని ప్రశ్నలు మనం వేసుకుందాం. 5 ప్రశ్నలు. ప్రవచనం, దేవుడు ప్రవచనాలు ఎందుకు చేశారు? ప్రవచనాత్మక వాక్కు అంటే ఏమిటి? మొదటి ప్రశ్న. ప్రవచనాత్మక వాక్కు అంటే ఏమిటి? రెండవ ప్రశ్న. నమ్మకము, నీవు ప్రవచనాలను నమ్ముతున్నావా? నీవు దేవుని మాటను నమ్ముతున్నావా? మూడవ ప్రశ్న. మానవ జాతికి ఆనందము ఎక్కడా? నాలుగవ ప్రశ్న. ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నావు? నీవు ప్రార్థిస్తున్నావా? ఐదవ ప్రశ్న. నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావా యేసు ప్రభు యొక్క రాకడకు? ఈ 5 ప్రశ్నలకు సమాధానాన్ని క్లుప్తంగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రవచనాత్మక వాక్కుతో మనం ధ్యానం చేద్దాం. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, మొదటిగా ప్రవచనాత్మక వాక్కు అంటే ఏమిటి? నేటి వాగ్దానము యెషయా గ్రంథము 65:19. The book of Isaiah chapter 65 verse 19 is the prophetic word, is the promise from the throne of grace. The book of Isaiah chapter 65 verse 19 is the word of promise, word of prophecy in each one of our lives. Let us open your Bibles and read it. Meditate upon this word of promise, word of prophecy. ప్రవచనము అందరూ కూడా జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి, అందరూ చదవండి. నేను యెరూషలేమును గూర్చి ఆనందించెదను, నా జనులను గూర్చి హర్షించెదను. రోదన ధ్వనియు విలాప ధ్వనియు దానిలో ఇకను వినబడదు. ఆమేన్. పరిశుద్ధాత్మ గుర్తు చేస్తున్నటువంటి సత్యాలు. ప్రేమైనటువంటి సంఘమ, యెషయా అనేటువంటి ప్రవక్త ద్వారా, ప్రవక్త అని ఎవరిని పిలుస్తారు? దేవుడు బయలుపరిచినటువంటి మాటను ఎవరికి చెప్పమన్నారో వారికి చెప్పేటువంటి ఒక వ్యక్తిని ప్రవక్త అంటారు. Prophet is a messenger of God. Who is prophet? Prophet is a messenger of God. He delivers the message from the throne of grace through the word of prophecy, through the power of the Holy Spirit to his chosen people. That's the reason Isaiah is releasing the prophetic word. యెషయా అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త దేవుని యొద్ద నుండి సమాచారాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా విని గ్రహించి యూదులకు, మానవ జాతికి తెలియజేయబడినటువంటి తండ్రి అయిన యెహోవా వాక్కు, ప్రవచనాత్మక వాక్కు. పరిశుద్ధ గ్రంథానికి ఉన్నటువంటి పేరేమిటి అంటే ప్రవచనాత్మక గ్రంథము. హోలీ బైబిల్ ఈస్ కాల్డ్ ది బుక్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ, ది ప్రొఫెటిక్ బుక్. ప్రైజ్ బి టు జీసస్. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, నేను యెరూషలేమును గూర్చి ఆనందించెదను. తండ్రి అయిన యెహోవా సెలవిస్తున్నారు ఏమిటి అంటే దేవునికి ఆనందము. ఎవరిని బట్టి? యూదులను బట్టి, యెరూషలేమును బట్టి తండ్రి ఆనందిస్తున్నారు. ఇది భౌతికంగా మొదటిగా చూద్దాం. చారిత్రాత్మకంగా, భౌతికంగా ఈ వచనము ఎవరిలో నెరవేరుతుంది? యూదులలో,
ఇజ్రాయేలీలలో, యెరూషలేములో, ఇజ్రాయేలు ప్రజలలో ఈ ప్రవచనము నెరవేరుతుంది. కాబట్టి ఇది ప్రవచనం, జరగబోయేటువంటి విషయం. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, నా జనులను గూర్చి హర్షించెదను. ఎవరు నా జనులు? తండ్రి సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యము. తండ్రి ప్రజలు, తండ్రికి భౌతికముగా యూదులు, తండ్రి ప్రజలు భౌతికముగా, శారీరకముగా అబ్రహాం, ఇస్సాకు, యాకోబుల యొక్క కుమారుల 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 పిల్లలు యూదులు. అబ్రహాం యొక్క సంతానము, యాకోబు యొక్క 12 గోత్రాలు, 12 కుమారుల సంతానము ఈ యూదులు. యూదులను తండ్రి ఏమని పిలుస్తున్నారు అంటే నా జనులను అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, God calls Israel and the Israelites my chosen generation, my children. Praise be to Jesus. I'm happy. I delight in Israel. I delight in Jerusalem. I delight in my chosen people. Praise be to Jesus. నా జనులను గూర్చి హర్షించెదను. రోదన ధ్వని, దుఃఖము, బాధ, కన్నీరు దానిలో ఇకను వినబడవు. ఇజ్రాయేలీలలో ఉన్న దుఃఖము తొలగిపోతుంది, కన్నీరు తొలగిపోతుంది, బాధ, వేదన తొలగిపోతాయి. ఇది ప్రవచనాత్మక వాక్కు. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? రాబోయే దినాలలో ఈ ప్రపంచాన్ని యెరూషలేము నుండి, ఇజ్రాయేలు దేశం నుండి ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా వచ్చిన మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు పరిపాలన చేసేటువంటి ఆ 1000 ఏళ్ల పరిపాలనలో 100% ఈ వచనం నెరవేరుతుంది. ఇప్పుడు కొంత నెరవేరుతుంది. అన్ని రకాలుగా ప్రవచనాలన్నీ కూడా తండ్రి సమయములో ఆయన ప్రణాళిక చొప్పున ఆయన కాలములో తన యొక్క వాక్కు నెరవేరుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి నీవు నేనేం చేయాలి? విశ్వాసం ఉంచాలి. ప్రవచనాల యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ప్రవచనాల యొక్క ఉద్దేశం, why did God prophesy? Reasons for the prophecies. Number 1, God reveals the will of God to the mankind. God reveals his plan to the mankind. దేవుడు తన చిత్తాన్ని బయలుపరుస్తారు, తన ప్రణాళికను బయలుపరుస్తారు ప్రవచనాల ద్వారా. చేయబోయేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేయటం, జరగబోయేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేయటం తండ్రి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తను చెయ్యాలనుకున్నది మానవ జాతిలో, యూదులలో, యెరూషలేములో, ఇజ్రాయేలు దేశములో చెయ్యాలనుకున్నది తెలియచేస్తున్నారు. తండ్రి ప్రణాళిక, తండ్రి చిత్తాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రవచనాలు దేవుని ప్రణాళికను, దేవుని చిత్తాన్ని తెలియచేస్తాయి. తరువాత మానవ జాతిని తండ్రికి దగ్గరగా తీసుకొని వస్తాయి. మానవ జాతి తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి. Mankind should come back to God and worship Father Jehovah in spirit and truth. తండ్రిని మానవులు ఆరాధన చేయాలి. తండ్రి ఇంటికి వచ్చి ఆరాధన చేయాలి. భౌతికముగా ఇజ్రాయేలీలు యెరూషలేము వచ్చి తండ్రి అయిన యెహోవాను యెరూషలేము మందిరములో కృతజ్ఞతాస్తుతి ఆరాధన చెల్లించాలి. కృతజ్ఞతార్పణలు యెరూషలేము దేవాలయములో వాళ్ళు సమర్పించి తండ్రి అయిన యెహోవాకు ఆరాధన చేయాలి. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, విశ్వాసులారా, విశ్వాసులు హృదయములో ఆత్మతో సత్యముతో తండ్రి ఆరాధన చేయాలి. ప్రియమైనటువంటి విశ్వాసులారా, నీవు నేను ఎలా ఆరాధన చేయాలి? ఆత్మతో, పరిశుద్ధాత్మ సహాయముతో. మన ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మకు లోబడి, పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడి సత్యముతో, సత్యమనగా వాక్యమే సత్యము. యేసు ప్రభులు వారే సత్యవంతుడు. యేసు ప్రభులు వారు మానవ జాతిలో ఉన్నటువంటి చీకటిని తొలగించటానికి, పాపాన్ని తొలగించటానికి, పాపిని పవిత్రునిగా చేయటానికి ఈ లోకానికి వచ్చిన లోకరక్షకుడు యేసు ప్రభు. యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రునిగా చేస్తుంది. The blood of Jesus cleanses us from all sins. అన్యులకు తెలియదు ఈ యొక్క ఇజ్రాయేలు దేశం యొక్క జెండా, ఫ్లాగ్. Why do we need to keep the flag of Israel? Flag of Israel is the sign of victory. Praise be to Jesus. ఇజ్రాయేల్ యొక్క జెండా విజయానికి గుర్తు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, జెహోవా నిస్సి, the Lord is my banner. Praise be to Jesus. యెహోవా మనకు విజయం అనుగ్రహించారు యేసు ప్రభు ద్వారా.
First book of Corinthians chapter 15 verse 57. Thanks be to Father Jehovah who gives us the victory through Lord Jesus Christ. Praise be to Jesus. తండ్రి అయిన యెహోవాకి నీవు నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. యేసు ప్రభువుల వారి ద్వారా, యేసు ప్రభు ద్వారా అన్ని విషయాలలో మనకు విజయము కలిగింది. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, యెహోవా నిసిగా, జయశాలిగా, విజయము మనకు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా కలిగింది. కాబట్టి ఒక విశ్వాసి ఇశ్రాయేలీలను ప్రేమించాలి. ఎందుకు? చరిత్రలో కొన్ని వందల వేల ప్రవచనాలు ఉన్నాయి ఇశ్రాయేలీల గురించి. ఇశ్రాయేలీలు, క్రైస్తవులు వీళ్ళిద్దరిని వేరుపరచలేం. క్రైస్తవ లోకానికి క్రైస్తవులు, మొదటిగా క్రైస్తవులు ఎవరు? యూదులే. క్రైస్తవుల దేవుడు ఎవరు? యూదుల తండ్రి అయిన యెహోవా. తండ్రి అయిన యెహోవా యూదులకు తండ్రి, మనకు తండ్రి. యేసు ప్రభు ద్వారా యేసయ్యకు తండ్రి ఎవరు? తండ్రి అయిన యెహోవా. యేసు ప్రభు వారు ఎవరు? ఒక యూదుడు, యూదా గోత్రానికి చెందినటువంటి లోకరక్షకుడు, యూదా గోత్రపు సింహము యేసు ప్రభువుకి ఉన్నటువంటి పేరు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, చాలా మందికి ప్రజలకు తెలియదు. అందుకే క్రైస్తవులు ఎందుకు ఇజ్రాయేలుని ప్రేమిస్తున్నారు? ఇజ్రాయేలు జెండా పెట్టుకుంటారు, ఇజ్రాయేలు పేరు పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళకి కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. తెలియక అజ్ఞానంతో ఈ లోకంలో అంటారు. క్రైస్తవుడికి రక్షణ కలిగింది దేవుని కృప వలన, యేసయ్య కృప వలన. రక్షణ కలిగింది యేసయ్య కృప వలన. రక్షకుడైన యేసు ఒక యూదుడు. రక్షణ యూదుల ద్వారా మానవ జాతికి కలిగింది. మానవ జాతి ఆశీర్వదించబడింది ఇజ్రాయేలీల ద్వారా. ఇది తండ్రి యొక్క ప్రణాళిక. తండ్రి ప్రణాళిక, తండ్రి చిత్తము మానవ జాతికి తెలియజేయటానికి ప్రవచనాలు. ప్రవచనాలంటే ఏమిటి? దేవుని యొక్క ఆలోచన, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక, దేవుని యొక్క చిత్తము బయలుపరుస్తూ ఉంటారు ఆయా సమయాలలో. ఇది ప్రవచనాత్మక వాక్కు. నేను యెరూషలేమును గూర్చి ఆనందించేదను. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, తండ్రి సంతోషిస్తారు యెరూషలేమును బట్టి, యూదులను బట్టి. యూదులలో ఉన్న దుఃఖము, వేదన, శోధన, సమస్య తొలగిపోతాయి. శాశ్వతంగా తొలగిపోయేది 1000 ఏళ్ల పరిపాలన కాలములో. అప్పటి వరకు విశ్వాసము ఉంచిన వారిలో ఆ సమస్యల నుండి విడుదల కలుగుతుంది. అది భౌతికము. ఇప్పుడు ఆత్మీయంగా ఏమిటి? ప్రతి విశ్వాసి, ప్రతి క్రైస్తవుడు యేసు ప్రభు నా కొరకు ఈ లోకము వచ్చి సిలువలో మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన సజీవుడు అని హృదయములో విశ్వసించిన, యేసుని రక్షకునిగా అంగీకరించిన, పాపములు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టిన, పశ్చాత్తాపముతో ముంచుడు బాప్తిజం తీసుకున్న ప్రతి విశ్వాసి, ఏ కులానికి చెందిన, ఏ మతానికి చెందిన, ఏ భాష, ఏ దేశానికి చెందిన వారైనా, యేసు రక్తము ద్వారా పాపములు కడుక్కొని పాప క్షమాపణ పొందిన ప్రతి విశ్వాసి క్రీస్తు శరీరములో ఒక భాగం. వారిలో ఏం కలుగుతుంది? యూదుల ద్వారా ఈ వాగ్దానాలన్నీ కూడా యేసు ప్రభు నామములో స్వతంత్రించుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు? నేను యెరూషలేమును గూర్చి ఆనందించేదను. యెరూషలేము ఎక్కడ ఉండాలి? మన హృదయములో ఉండాలి. నా జనులను గూర్చి హర్షించేదను. ఎవరు దేవుని పిల్లలు? విశ్వాసము ద్వారా నీవు నేనే యేసయ్య పిల్లలము. యేసు రక్తములో కడగబడిన ప్రతి ఒక్కరూ తండ్రి పిల్లలు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, దేవుని పిల్లలు ఎవరు? భౌతికంగా యూదులు, ఆత్మీయంగా విశ్వాసులు. అంటే క్రైస్తవులు దేవుని పిల్లలు, విశ్వాసులు యేసయ్య పిల్లలు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, యోహాను రాసినటువంటి సువార్త 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ జాన్ ది గాస్పెల్ చాప్టర్ 1 verse 12. As many as accept Jesus Christ as Lord, as a personal Savior, God the Father gives them the authority to become a child of God. Everyone who believes in Jesus, he is a child of God. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 12వ వచనం. తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారందరికీ, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను. ఆమేన్. నీవు నేను ఎవరిమి? యేసయ్య పిల్లలము. ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, యేసయ్య పిల్లలం. విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా అధికారము కలిగిన దేవుని పిల్లలము గుంపులోకి మనం చేర్చబడుతున్నాం. ఇది దేవుని ప్రణాళిక, దేవుని యొక్క ఏర్పాటు. అదే సత్యాన్ని రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం. నీవు నేను ఊహించక మునుపే
నేను కూడా దేవుని గురించి తెలియనప్పుడే దేవుడే మనలను తన బిడ్డలుగా మార్చారు. కారణం అది దేవుని ప్రేమైనటువంటి సంఘమ. దేవుడు తన ప్రేమను మానవ జాతికి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. రోమాపత్రిక 5:8 Romans chapter 5 verse 8, when we were still in sin, when we were in the world, God had chosen us and loved us so much. Romans 5 verse 8. అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. ఆమేన్. తండ్రి తన ప్రేమను చూపించారు. యేసయ్య తన ప్రేమను చూపించారు. యేసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు, నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులముగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడుదుము. మన మీద ఉగ్రత ఉండదు, మనకి నరకం లేదు. కారణం యేసయ్య కృప. యేసు రక్తము ద్వారా మనకు విమోచన, మనకు రక్షణ, మనకు నిత్య జీవము కలిగింది. కాబట్టి నీవు నేను సంతోషించాలి. నీ మీద సాతాను అధికారము తొలగిపోయింది. ఉగ్రత నీ మీద ఉండదు. విశ్వాసుల మీద రోధనయు విలాపధ్వనియు దానిలో ఇకను వినబడవు. నీ జీవితంలో ఉన్న సమస్యకు, పాపం యొక్క అధికారానికి అంతము కలిగింది. కాబట్టి నీవు నేను సంతోషించాలి. కాబట్టి విశ్వాసముతో నీవు నేను ఏం చేయాలి? వాగ్దానాలను, ప్రవచనాలను స్వతంత్రించుకోవాలి. ప్రేమైనటువంటి సంఘమ, ప్రవచనము అంటే దేవుని మాట, దేవుని యొక్క సందేశము. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా, దైవజనుని ద్వారా లిఖితపూర్వకమైనటువంటి ప్రవచనాలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బయలుపరచబడతాయి. దేవుని యొక్క హృదయము, దేవుని యొక్క ఆలోచన నీవు నేను తెలుసుకోవటానికి సిద్ధపడాలి. నీవు నేనేం చేయాలి? నమ్మాలి. నమ్మిన వారిలో ఈ ప్రవచనాలు నెరవేరుతాయి. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, మొదటి ప్రవచనాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. తర్వాత అనేక ప్రవచనాలు ఉన్నాయి, మరికొన్ని ప్రవచనాలు తెలుసుకుందాం. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, యెషయా 51లో 2వ వచనం మరొక ప్రవచనాన్ని చూద్దాం. అబ్రహాము గురించి తండ్రి పలికినటువంటి ప్రవచనం, తండ్రి సెలవిస్తున్నటువంటి మాటలు చూడండి. ఎవరి గురించి తండ్రి మాట్లాడుతున్నారు ఈ ప్రవచనం? దేవుని పిల్లల గురించి, భౌతికమైన పిల్లలు, యూదుల గురించి. యెషయా 51:2 అనదర్ ప్రాఫెసీ ఫర్ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, ది చోసెన్ జనరేషన్ ఇజ్రాయెల్. ఐజియా 51:2 మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము సంగతి ఆలోచించుడి, మిమ్మును కనిన శారాను ఆలోచించుడి. అతడు ఒంటరి అయి ఉండగా నేను అతని పిలిచి తిని, అతని ఆశీర్వదించి అతనిని పెక్కుమంది అగ్గునట్లు చేసి తిని. కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రిందట తండ్రి అయిన యెహోవా అబ్రహామును పిలిచి తన భార్య అయిన శారా గర్భమును ఆశీర్వదించి ఒంటరిగా పిలిచారు. అనేక వందల వేల జనాంగముగా ఈరోజు యూదులు ప్రపంచములో స్థిరపరచబడ్డారు. అబ్రహాముని తండ్రి ఆశీర్వదించారు, ప్రవచనం నెరవేరింది. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, ఒంటరిగా ఉన్న అబ్రహామును తండ్రి అయిన యెహోవా పిలిచాడు. ఆయన గురించి నీవు నేనేం చేయాలి? మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము సంగతి ఆలోచించండి. Think about Abraham. God fulfilled his prophecy in the life of Abraham. Praise be to Jesus. Remember his word of prophecy. Remember his word of promise. And thank Father for his goodness, for his love. The heaven and the earth will pass away, but my words will not pass away. ఆకాశము భూమి గతించును గాని దేవుని మాట గతించవు. నిరంతరము నిలిచేది దేవుని మాట. ప్రేమైనటువంటి సంఘమ, కాబట్టి దేవుని ప్రవచనాలు నెరవేరుతున్నాయి. ఇజ్రాయేలు జాతిలో, మానవ జాతిలో, విశ్వాసులలో ప్రవచనాలు నెరవేరుతాయి. అయితే నీవు నేనేం చేయాలి? ప్రవచనమునందు విశ్వాసము ఉంచాలి. ప్రేమైనటువంటి సంఘమ, మరొక ప్రవచనం యెషయా 48:19, ది బుక్ ఆఫ్ ఐజయా 48:19. నీ సంతానము ఇసుక వలె విస్తారమగును, నీ గర్భఫలము దాని రేణువుల వలె విస్తరించును. వారి నామము నా సన్నిధి నుండి కొట్టివేయబడదు, మరువబడదు. ఆలోచన చేయండి.
ఎన్నో వందల మంది శత్రువులు యూదులకు వ్యతిరేకంగా చరిత్రలో నిలబడ్డారు. ఎంతో మంది రాజులు, రాజ్యాలు యూదులకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు. అనేక రకాలుగా వారిని హింసించారు, బాధ పెట్టారు, కొట్టారు, చంపారు. అయినా యూదులను అంతము చేయలేకపోయారు శత్రువు ఎవరు? సాతానుడు వారి శత్రువు. క్రైస్తవుల శత్రువు ఎవరు? సాతానుడు, అపవాది, దయ్యాలు, దురాత్మ, గాలి. మనం పోరాడవలసింది వీటిపైన. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ప్రవచనాలు నెరవేరాయి. నీ సంతానము ఇసుకవలే విస్తారమగును. దేవునికి స్తోత్రాలు. ఆలోచన చేయండి ప్రియమైనటువంటి సంఘమా. ఈరోజు ఇజ్రాయేలు దేశంలోనే కాకుండా అన్ని దేశాలలో ఉన్నారు యూదులు. లక్షల కోట్ల మంది ఉన్నారు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, విశ్వాసులారా, 8 కోట్ల మందికి పైగా యూదులు ఉన్నారు ప్రపంచ జనాభాలో. వాళ్ళు ఈ విధంగా విస్తరించడానికి గల కారణం దేవుని యొక్క మాట, దేవుని యొక్క ప్రవచనాలు నెరవేరుతున్నాయి. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, భౌతికంగా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించారు. ఆత్మీయంగా ప్రతి విశ్వాసిని కూడా తండ్రి ఆశీర్వదించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. మరి నీవు నేనేం చేయాలి? ప్రవచనాలను నమ్మాలి. ప్రవచనాత్మక వాక్కును మన జీవితాలలో స్వతంత్రించుకోవాలి విశ్వాసము ద్వారా. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, దేవుని యొక్క మాట శాశ్వతమైనది. మానవుడి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది అంటే, యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయంలో 8వ వచనం, ఇది మానవుడి యొక్క జీవితం గురించి పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తున్నటువంటి సత్యాలు. గడ్డి ఎండిపోవును, దాని పువ్వు వాడిపోవును, మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును. గ్రాస్ withers and disappears, but his word establishes forever. His word lives forever. His word is truth. Praise be to Jesus. ఆయన వాక్యమే సత్యము. దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును. గడ్డి ఎండిపోవును, పువ్వులు వాడిపోతాయి. మానవుడి యొక్క జీవితము గడ్డితో పోల్చబడి ఉన్నది. ప్రేమైనటువంటి సంఘమా, విశ్వాసులారా, కాబట్టి నీవు నేనేం చేయాలి? గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ప్రభు దగ్గరికి రావాలి. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 24వ వచనం మానవ జాతి గురించి ప్రవచనాత్మకంగా పరిశుద్ధాత్మ గుర్తు చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ పీటర్ చాప్టర్ 1 verse 24, గాడ్ కంపేర్స్ మ్యాన్ కైండ్ విత్ ద గ్రాస్. సర్వశరీరులు గడ్డిని పోలిన వారు, వారి అందమంతయు గడ్డి పువ్వు వలె ఉన్నది. గడ్డి ఎండును, దాని పువ్వును రాలును, అయితే ప్రభువు వాక్యము ఎల్లప్పుడూ నిలుచును. శాశ్వతంగా ఉండేది ఏమిటి? సృష్టి అంతమైపోతుంది, గడ్డి ఎండిపోతుంది, పువ్వులు వాడిపోతాయి. మానవ జీవితాలు కూడా అలాగే అంతరించిపోతాయి. శాశ్వతముగా నిలిచేది పవిత్రమైనది, స్వచ్ఛమైనది, నీతిగల న్యాయాధిపతి అయిన యేసయ్య మాట. సర్వ శరీరులు మానవ జాతిని గడ్డితో పోల్చడం జరిగింది. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, నిరంతరము నిలిచేది ప్రభు వాక్యము ఎల్లప్పుడూ నిలుచును. హిస్ వర్డ్ లివ్స్ ఫర్ ఎవర్. ప్రైజ్ బి టు జీసస్. దేవుని యొక్క మాట నిరంతరము నెరవేరుతుంది. దేవుని మాటే, దేవుని ప్రవచనాలు, పరిశుద్ధాత్మ బయలుపరిచేటువంటి సత్యాలు, దేవుని మాట మనకు బయలుపరచబడింది. ఇప్పుడు నీవు నేనేం చేయాలి? నమ్ముచున్నావా? తండ్రి అయిన యెహోవా మాటను నమ్ముచున్నావా? మన ప్రభు అయిన యేసు మాటను నీవు నమ్ముచున్నావా? యేసయ్య మాట నీ జీవితంలో నెరవేరుతుంది అని నీవు నమ్ముచున్నావా? ప్రవచనాలు నెరవేరాయి. నెరవేరవలసిన వందల వేల ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. నమ్మితే నీ జీవితంలో ఆనందాన్ని, ఆశీర్వాదాన్ని నీవు అనుభవిస్తావు. మానవ జాతిలో ఆనందము లేదు, మానవ జాతిలో దుఃఖము ఉన్నది. కారణం ఏమిటి? ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, ప్రభు సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యాలు. ఈ లోకములో కష్టాలకు గల కారణం, ఈ లోకములో శ్రమలకు గల కారణాలు, ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్నబడినటువంటి సత్యాలను మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం. ఈ లోకములో మానవుడి యొక్క పరిస్థితి, ఈ లోకములో మానవుడికి సంతోషం లేదు, సమాధానం లేదు. ఈ లోకములో అన్యులలో అన్నీ ఉన్నట్టు ఉంటాయి, కానీ హృదయంలో కృంగిపోతున్నారు, దుఃఖపడుతున్నారు, బాధతో, వేదనతో, పాపముతో, చీకటిలో ఈ లోకములో మానవుడు నివసిస్తున్నాడు. యెషయా గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 20-21 వచనాలు.
కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెప్పుకొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు చీకటనియు ఎంచుకొని వారికి శ్రమ. ఎవరికి కష్టాలు? ఈ లోకములో ఉన్న మానవుడికి వెలుగును చీకటని, చీకటిని వెలుగని. పాపాన్ని అనుసరిస్తున్నాడు, వెలుగును తిరస్కరిస్తున్నాడు. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొని వారికి శ్రమ. ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే పాపులకు శ్రమలు ఉంటాయి, పాపులకు కష్టాలు ఉంటాయి. ప్రేమైనటువంటి సంఘమ, తమ దృష్టికి తాము జ్ఞానులనియు తమ ఎన్నికలో తాము బుద్ధిమంతులనియు తలంచుకొని వారికి శ్రమ. ఈ లోకములో మానవుడు, ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి మానవులు ఎంత చదువున్నా, ఎంత ధనమున్నా, ఏ కులమైనా, ఏ దేశమైనా, ఏ అధికారమైనా యేసయ్య హృదయములో లేకపోతే, యేసు ప్రభుని రక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే, రక్షకుడైన యేసును హృదయములో ప్రభువుగా అంగీకరించకపోతే, పాపములు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టకపోతే, యేసు రక్తములో పాపములు కడుగుకొనకపోతే నశించిపోతాడు మానవుడు. నిత్య నరకాగ్నిలోకి వెళ్ళిపోతాడు మానవుడు. అందుకే మానవ జాతిని నరకము నుండి తప్పించటానికి, చీకటి నుండి తప్పించటానికి, ఉగ్రత నుండి తప్పించటానికి లోకరక్షకుడిగా యూదుడైన ఇజ్రాయేలీయుడైన యేసు ప్రభులు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, యేసు ప్రభులు వారు ఎవరు? ఒక యూదుడు, ఇజ్రాయేలీయుడు. కాబట్టి క్రైస్తవులు యూదులను ప్రేమించాలి. క్రైస్తవులు యూదుల క్షేమము కొరకు, రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చెయ్యాలి. ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ. ప్రేమైనటువంటి సంఘమ, అనేక వందల వేల ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. 10 ఆజ్ఞలు కాకుండా 6,000 ఆజ్ఞలు పరిశుద్ధ గ్రంథములో పరిశుద్ధాత్మ తెలియచేస్తున్నారు. నేటి సంఘము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యేసు ఎవరు? యేసు లోకరక్షకుడు. యేసు మానవ జాతిని తండ్రి ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళటానికి ఈ లోకానికి వచ్చిన మార్గమును చూపిన దేవుడు యేసయ్య. కృపయు సత్యమును యేసు ప్రభు ద్వారా మానవ జాతికి అనుగ్రహించబడ్డాయి. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 17వ వచనం, గ్రేస్ అండ్ ట్రూత్ came from Lord Jesus Christ. Praise be to Jesus. John the Gospel chapter 1 verse 17. Lord Jesus Christ is the way, truth and life. Lord Jesus Christ came into this world to seek and to save the sinner. Lord Jesus made you and I holy through his precious blood. We are holy not by our deeds. We are holy not by our giving. We are holy not by our deeds. We are holy not by our prayers, not by our actions. We are holy through the blood of Jesus. We receive the righteousness of God through Lord Jesus Christ. మనము నీతిమంతుల గుంపులో చేర్చబడ్డాము యేసయ్య కృప ద్వారా. యేసు రక్తము ద్వారా నీతిమంతులుగా మార్చబడ్డాం. యేసు రక్తము ప్రతి పాపిని పవిత్రునిగా చేస్తుంది. అందుకే యేసు ప్రభులు వారు వచ్చారు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, యేసు ప్రభుల వారి గురించి ప్రవచనాలు వందల వేలు ఉన్నాయి. కొన్ని సత్యాలు జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయం 68వ వచనం, గాస్పెల్ ఆఫ్ లూక్ చాప్టర్ 1 verse 68 ఆన్వర్డ్స్, ప్రొఫెటిక్ వర్డ్. ప్రభు అయిన ఇజ్రాయేలు దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక. ప్రభు అయిన ఇజ్రాయేలు దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక. ఇజ్రాయేలుల దేవుడే మన దేవుడు. ఇజ్రాయేలీల తండ్రే మన తండ్రి అయిన యెహోవా. కాబట్టి ఇజ్రాయేలీలను క్రైస్తవులను వేరుపరచలేరు. ఇజ్రాయేల్ ఎక్కడ ఉంది? క్రైస్తవుడి లోపల ఉన్నది. క్రీస్తును అంగీకరించిన ప్రతి విశ్వాసి యొక్క బాధ్యత యూదుల క్షేమము కొరకు ప్రార్థించాలి, యూదుల రక్షణ కొరకు ప్రార్థించాలి. యూదుల జీవితాలలో దేవుని కృపా క్షేమములు ఉండులాగున నిత్యము వారి మేలు కోరుకోవాలి. ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, ప్రభు అయిన ఇజ్రాయేలు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన తన ప్రజలకు దర్శనమిచ్చి వారికి విమోచన కలుగజేసెను. తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మన కొరకు రక్షణ శృంగమును, అనగా మన శత్రువుల నుండి మనలను ద్వేషించు వారందరి చేతి నుండి తప్పించి రక్షణ కలుగజేసెను. మానవ జాతిని ద్వేషించింది ఎవరు? సాతానుడు. మానవ జాతిని తండ్రి ఇంటికి, పరలోకము వెళ్లకుండా ఆపివేయటానికి సాతానుడు పాపాన్ని మానవ జాతిలోకి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు.
పాపములోకి మానవ జాతిని సాతానుడు నడిపిస్తున్నాడు. సాతాను అధికారాన్ని సిలువలో అంతమ చేయటానికి, పాపం యొక్క అధికారాన్ని సిలువలో అంతమ చేయటానికి లోక రక్షకుడు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నారు. ఆయనే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు. దీనిని గూర్చి ఆయన ఆది నుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట పలికించెను. ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును, తన పరిశుద్ధ నిబంధనను అనగా మన తండ్రి అయిన అబ్రహాముతో తాను చేసిన ప్రమాణమును జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకును, మన శత్రువుల చేతిలో నుండి విడిపింపబడి మన జీవిత కాలమంతయు నిర్భయులమై ఆయన సన్నిధిని పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగ్రహించుటకును ఈ రక్షణ కలుగజేసెను. ఆమేన్. నీవు నేను ఎందుకు రక్షణ పొందుకున్నాం? తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి. మన రక్షకుడైన యేసు పరిశుద్ధ నామాన్ని ప్రకటించాలి. తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఆనందముగా జీవించాలి. నీవు నేను బతికిన కాలమంతా రక్షణ పాత్రను చేతపుచ్చుకొని రక్షకుడైన క్రీస్తుకు సాక్షిగా జీవించాలి. ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. ఇవన్నీ ప్రవచనాలు ప్రేమైనటువంటి సంఘమా నెరవేరాయి. కొన్ని ప్రవచనాలు నెరవేరాయి, కొన్ని నెరవేరుతూ ఉన్నాయి, కొన్ని నెరవేరవలసినవి ఉన్నవి. అనేక ప్రవచనాలు నెరవేరవలసినవి ఉన్నవి. కాబట్టి ప్రవచనములందు నీవు నేను విశ్వాసము ఉంచాలి. ప్రేమైనటువంటి సంఘమా విశ్వాసులారా, తండ్రి అయిన యెహోవా ప్రవచనాత్మక వాక్కులను నీవు నేను జ్ఞాపకము తెచ్చుకోవాలి. యూదులు, చెదరిపోయిన యూదులు అనేక దేశాల నుండి ఇజ్రాయెల్ దేశానికి ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరము కూడా రావటానికి సిద్ధముగా ఉన్నారు. కారణం, దేవుని యొక్క ప్రవచనాలు నెరవేరుతూ ఉన్నాయి. యూదులు తిరిగి రావటం ఇజ్రాయెల్ దేశానికి, అవి కూడా ప్రవచనాలే. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, యెషయా 43వ అధ్యాయంలో మరొక ప్రవచనం ఉన్నది. జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం. లెట్ us remember the prophecy. Exodus, the Jewish community coming back to Israel is the word of prophecy. 4-5 వచనాలు. ఐజయా 43:4-5 నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున. యెషయా 43:4-5 నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున గనుడవైతివి. ఐజయా 43:4-5 నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక నీకు ప్రతిగా మనుషులను అప్పగించుచున్నాను, నీ ప్రాణములకు ప్రతిగా జనములను అప్పగించుచున్నాను. భయపడకుము, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. తూర్పు నుండి నీ సంతానమును తెప్పించేదను, పడమటి నుండి నిన్ను సమకూర్చి రప్పించేదను. అనేక దేశాల నుండి చెదరిపోయిన యూదులను తండ్రి సమకూరుస్తున్నారు. ఇజ్రాయెలు దేశములోకి నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరము అనేక వేల మంది యూదులు వస్తున్నారు. అనేక గోత్రాలు, 12 గోత్రాలకు చెందిన చెదరిపోయిన యూదులు తిరిగి వస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ ప్రవచనాలు. ప్రేమైనటువంటి సంఘమా, వాళ్లకు వసతులు అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కారణం ఏమిటి? అక్కడ ఒకప్పుడు ఎడారిగా ఉన్నటువంటి స్థలము దేవుని యొక్క మాట ఆ భూమిలో ఇజ్రాయిలు దేశములో నెరవేరింది. ప్రవచనాలు నెరవేరాయి. ఇవన్నీ నెరవేరుతున్న వచనాలు. ఈ ప్రవచనము నెరవేరుతూ ఉన్నది. నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున గనుడవైతివి. దేవుని దృష్టిలో ఘనులు ఎవరు? ఇజ్రాయేలీలు. దేవునికి ఇష్టమైన వారు ఎవరు? యూదులు. దేవుడు ఎవరిని ప్రేమించారు? యూదులను. ఎందుకు? మానవ జాతికి రక్షణ కలగాలి. నీవు నేను పరలోకము వెళ్ళాలి. రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తుని లోకానికి పంపించాలి. అందుకే యూదులను సంరక్షించారు తండ్రి, యూదులను పోషించారు తండ్రి, యూదులను ప్రేమించారు తండ్రి, యూదులను కాపాడుచున్నారు తండ్రి, యూదులను ఆశీర్వదించారు తండ్రి. మానవ జాతికి రక్షణ ఇవ్వటానికి, మానవ జాతిని పరలోకము తీసుకుని వెళ్ళటానికి తండ్రి తన ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారిని పంపించారు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, కాబట్టి యూదులను ప్రేమించాలి. యూదుల రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. ఇది మన బాధ్యత. మన యొక్క ఆలోచన విధానం మనలో ఉండాలి. యూదులు, ఇజ్రాయేలీలు ఎక్కడ ఉండాలి? మనలో ఉండాలి. ఇజ్రాయేలీలు, క్రైస్తవులు, అన్ని దేశాలలో ఉన్న క్రైస్తవులు యూదులను ప్రేమించాలి. Every Christian should pray for Jewish community. You cannot separate Christians from Israel, from Jewish community, because Jesus Christ of Nazareth is a Jew. Salvation came to the world through Jewish people.
All 12 disciples were Jewish community. All the Bible writers were Jewish people. Without Israel, without Jewish people, there is no salvation to the mankind. Christ Jesus is a Jew. యేసు క్రీస్తు వారు ఒక యూదుడు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, 40 మంది పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని రాశారు. 12 మంది అపోస్తలులు, వాళ్ళంతా యూదులే. యేసయ్యకు స్తోత్రం. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ఇజ్రాయేలు దేశము భౌతికంగా ఆశీర్వదించబడింది, ఆత్మీయంగా భవిష్యత్తులో రక్షణ కలిగి జీవిస్తుంది. భౌతిక ఆశీర్వాదాలు ఒకటి జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, యెషయా 40, యెషయా 51:3, యెషయా 51:3. This is a physical blessing to the land of Israel. Isaiah 51:3. యెహోవా సియోనును ఆదరించుచున్నాడు, దాని పాడైన స్థలములన్నిటినీ ఆదరించి దాని అరణ్య స్థలములను ఏదేను వలె చేయుచున్నాడు. దాని ఎడారి భూములు యెహోవా తోటవలె నగునట్లు చేయుచున్నాడు. ఆనంద సంతోషములను కృతజ్ఞతాస్తుతియు సంగీత గానమును దానిలో వినబడును. ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ఈరోజు ఇజ్రాయేలు దేశములో ఉన్నటువంటి భూమి ఆశీర్వదించబడింది. ఒకప్పుడు ఎడారిగా ఉన్నది, ఈరోజు పచ్చని పొలాలు, ఎక్కడ చూసినా మంచినీళ్లు. కారణం ఏమిటి? ప్రవచనాలు నెరవేరాయి. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ఎడారి ఒకప్పుడు దాని పాడైన స్థలములన్నిటినీ ఆదరించి దాని అరణ్య స్థలములను ఏదేను వలె చేయుచున్నాడు మన తండ్రి అయిన యెహోవా. నెరవేరిన ప్రవచనం, నెరవేరుతూ ఉన్న ప్రవచనం. ఈరోజు పచ్చని తోటలు ఉన్నాయి, అన్ని రకాల పళ్ళు కూరగాయలు ఉన్నాయి. ప్రపంచమంతా వ్యతిరేకమైన భూభాగం ఇజ్రాయెల్ లాక్డౌన్లో ఉన్న సమృద్ధిగా ఆహారం ఉంది. గల్ఫ్ దేశాల్లో మనకు చూడండి, కొన్ని రోజులు మాంసం దొరకలేదు, కూరగాయలు దొరకలేదు, అన్ని ఖరీదైపోయాయి. ఇప్పుడు కూడా అన్ని రకాలైన కూరగాయలు దొరకవు, ఇక్కడ పళ్ళు దొరకవు. వేరు వేరు దేశాల నుంచి గల్ఫ్ దేశాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఇక్కడ పంటలు పండటం లేదు, కూరగాయలు పండటం లేదు, పళ్ళు పండటం లేదు, అన్ని ఇతర దేశాల నుంచి వస్తున్నాయి. కొన్ని మాత్రమే భారతదేశం నుండి మట్టి, నల్ల మట్టి అంటాం, బ్లాక్ సాయిల్ తీసుకొచ్చి, నల్ల మట్టి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసి 2 అడుగులు 3 అడుగులు వేసి ఆ నల్ల మట్టి మీద ఏసీలు పెట్టి ఒక పంటలు పండిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రియమైనటువంటి సంగమా, ఆ టెక్నాలజీ కూడా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారు? ఇజ్రాయెల్ దేశం నుంచి తెచ్చుకున్నారు. వ్యవసాయం సంబంధించిన, పంటలు పండించడానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని, పరిజ్ఞానాన్ని, పనిముట్లను, ఆ యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, టెక్నాలజీని ఇజ్రాయెల్ దేశం నుండి దిగుమతి చేసుకుని గల్ఫ్ దేశాల్లో వాళ్ళు పంటలు పండిస్తూ ఉన్నారు. భారతదేశం కూడా వ్యవసాయ రంగంలో ఇజ్రాయెల్ దేశం నుండి పరిజ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుని వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు ప్రవచనాలు ఇజ్రాయిలీలలో నెరవేరుతున్నాయి. ఇప్పుడు నీలో నాలో నెరవేరుతాయి. మరి నీవు నేనేం చేయాలి? ప్రవచనాలను విశ్వసించాలి. ప్రవచనాలు నాలో జరగాలి అని ప్రార్థనలు చేయాలి. నీవు నేను సంతోషముగా జీవించాలి. దేవుడు తన మాటను నెరవేరుస్తున్నారు, ప్రవచనాలను నెరవేరుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఎడారి, ఒకప్పుడు అరణ్యం, ఈరోజు పచ్చని పొలాలు, ఈరోజు అన్ని రకాల కూరగాయలు, అన్ని రకాల పళ్ళు, సమృద్ధి ఇజ్రాయెల్ దేశములో ఉన్నది. అన్ని దేశాల కన్నా లేనటువంటి భద్రత ఇజ్రాయేలీలకు ఉన్నది. కారణం దేవుని ప్రణాళిక, దేవుని కృప, ఎన్నుకోబడిన జనాంగం. అది భౌతిక ఆశీర్వాదాలు. స్థలము ఆశీర్వదించబడింది, ఇజ్రాయేలు దేశము. భూమి ఆశీర్వదించబడింది, ప్రజలు ఆశీర్వదించబడ్డారు భౌతికంగా. ఇప్పుడు సంఘము, ఆత్మీయ ఇజ్రాయేలీలమైన మనము అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదాలను, భౌతికమైన ఆశీర్వాదాలను యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా నీవు నేను పొందుకుంటాం. ఒకప్పుడు లేనివి ఈరోజు నీవు నేను పొందుకుంటాం. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, మరికొన్ని ప్రవచనాలు, దేవుని యొక్క ప్రవచనాలు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది? ఇజ్రాయేలీలు స్థిరపరచబడుతుంది. ఇజ్రాయేలీలకు కాపుదల ఇవ్వటానికి దేవదూతల్ని దేవుడే నిర్ణయించారు. యిర్మీయా గ్రంథములో ఆ సత్యాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం.
ప్రియమైనటువంటి సంఘమ, ఇర్మియా గ్రంథము 6:17, గాడ్ assigned holy angels to protect Israel, to protect Jerusalem, to protect Jewish community. It is written in the book of Jeremiah chapter 6 verse 17. This is the word of prophecy. ప్రవచనము యూదులను కాపాడటానికి, ఇజ్రాయేలులను కాపాడటానికి తండ్రి దేవదూతలను నియమించారు. ఇర్మియా 6:17, మిమ్మును కాపు కాయుటకు నేను కావలి వారిని ఉంచి ఉన్నాను, ఆలకించుడి, వారు చేయు బోరధ్వని వినబడుచున్నది. ఎవరు కాపులా కాస్తున్నారు? దేవదూతలు. ఈరోజు సంఘానికి ఎవరు కాపుదల కాస్తున్నారు? దేవదూతలు. ప్రతి విశ్వాసి ప్రక్కన ఎవరున్నారు? దేవదూతలు. మరి నేను ఆలోచన ఎలా ఉండాలి? నువ్వెందుకు దిగులు పడుతున్నావు? నువ్వెందుకు భయపడుతున్నావు? నువ్వెందుకు అధైర్యపడుతున్నావు? విశ్వాసులు దిగులు పడకూడదు, విశ్వాసులు భయపడకూడదు. విశ్వాసులకి భయం ఎప్పుడు పోతుంది? ప్రవచనాలనందు విశ్వాసం ఉంచితే కలవరం పోతుంది. విశ్వాసం ఉంచితే దేవుని మాటే ప్రవచనం, దేవుని మాటే ప్రవచనం, దేవుని మాట నిరంతరము నిలుస్తుంది. నీలో దిగులు, బాధ, రోగము, శోధన, దుఃఖము, ఎడారి లాంటి సమస్య పోతుంది. నేను సంతోషముగా జీవించగలుగుతాం. Your worry will be disappeared when you remember the word of promise, word of prophecy. There will be joy in your heart. There will be peace in your heart. If you remember the word of promise, word of prophecy, the heaven and the earth will pass away, but His word will never pass away. His word lives forever. Prophecies are coming to fulfillment. Praise be to Jesus. Why are you afraid? Why are you worried? Do not be afraid. When you remember the word of prophecy, you will have a joy of the Lord. Fear will go out of your mind. భయం వెళ్ళిపోతుంది వెలుగు నీలో ప్రవేశించిన వెంటనే. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రవచనాలను. శత్రువులు ఎంతమంది వచ్చినా వాళ్లే అంతమైపోతారు. యూదులకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. ది బుక్ ఆఫ్ Zechariah chapter 12 verse 3, this is the word of prophecy. Anyone who stands against Israel, they'll be destroyed. Zechariah chapter 12 verse 3. జకరియా గ్రంథము 12:3వ వచనములో ఒక ప్రవచనాత్మక వాక్కు ఉన్నది. జకరియా గ్రంథము 12:3, ఇజ్రాయేలులకు వ్యతిరేకముగా ఏ శత్రువైనా వచ్చినా శత్రువులే అంతరించిపోతారు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, జకరియా చాప్టర్ 12 verse 3, ఇది ప్రవచనం, నెరవేరుతున్న ప్రవచనం, నిరంతరము నెరవేరుతుంది, రాకడ వరకు నెరవేరుతుంది. ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమస్తమైన జనులకు బరువైన రాయిగా చేతును, దానిని ఎత్తి మోయు వారందరూ మిక్కిలి గాయపడుదురు, భూజనులందరూ దానికి విరోధులై కూడుకొందురు. ప్రజలందరూ అన్ని దేశాల్లో అనేక మంది యూదులకు వ్యతిరేకముగా, యెరూషలేముకు వ్యతిరేకముగా ఉన్నారు. మరి ఏమైపోతున్నారు? వాళ్లే నశించిపోతారు. అనేక మంది నిలబడ్డారు. దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ. జకరియా చాప్టర్ 12 verse 9. జకరియా గ్రంథము 12:9, ఆ కాలమున యెరూషలేము మీదకి వచ్చు అన్య జనులందరినీ నేను నశింప చేయు పూనుకొనేదను. Battle belongs to the Lord. God fights on behalf of Israel, on behalf of Jewish people. Praise be to Jesus. God is standing on behalf of Israel. The God of Abraham and Isaac stands for Israel, stands for Jewish people. We worship our Father Jehovah. Our Father is a God of Abraham, Isaac and Jacob. మన తండ్రి అబ్రహాము, ఇస్సాకుల, యాకోబుల దేవుడు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, యూదులను కాపాడుతున్నారు, యూదులను సంరక్షిస్తున్నారు. యుద్ధము యెహోవాదే. యూదుల పక్షాన తండ్రి యుద్ధము చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఐజియా 49 verse 25, యెషయా గ్రంథము 49:25వ వచనంలో ఒక సత్యాన్ని చూస్తున్నాం. 49:25వ వచనం, యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, బలాఢ్యులు చెరపట్టిన వారు సహితము విడిపింపబడుదురు, భీకర్లు చెరపట్టిన వారు విడిపింపబడుదురు. నీతో యుద్ధము చేయు వారితో నేనే యుద్ధము చేసేదను, నీ పిల్లలను నేనే రక్షించేదను. ఆమేన్.
మరి నువ్వెందుకు భయపడుతున్నావు? నువ్వెందుకు దిగులు పడుతున్నావు? ఇది భౌతికంగా వారికి ప్రవచనం, ఆత్మీయంగా సంఘానికి ప్రవచనం. ఫిజికల్ ప్రాఫెసీ టు ఇజ్రాయెల్, స్పిరిచువల్ ప్రాఫెసీ టు ద చర్చ్. Remember the word of promise, word of prophecy, Isaiah 49 verse 25. నీతో యుద్ధము చేయు వారితో నేను యుద్ధము చేసేదను. I will fight on behalf of you. I will bless your children. I will protect you. I will not leave you nor forsake you. నేను నిన్ను విడువను, నేను నిన్ను ఎడబాయను. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని మాట జ్ఞాపకం వచ్చిన వెంటనే ధైర్యం కలుగుతుంది. You shall receive the boldness, you shall receive the confidence in his word, in his prophecy. నమ్ముచున్నావా? నీకు నాకు ధైర్యం ఎక్కడ? దేవుని మాటలో, దేవుని ప్రవచనాలలో మనకు ధైర్యం, మనకు ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. నీ పిల్లలను నేనే రక్షించేదను. యూదులను రక్షించేటువంటి తండ్రి అయిన యెహోవా విశ్వాసుల పిల్లలను కాపాడుతాను అంటున్నారు. కాబట్టి నీవు నేను దిగులు పడకూడదు, భయపడకూడదు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, నిరీక్షణ కలిగి జీవించాలి. నీవు నేను విశ్వాసం ఉంచాలి. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం 31వ వచనం. జాన్ ది గాస్పెల్ చాప్టర్ 20 వర్స్ 31. జాన్ ది గాస్పెల్ చాప్టర్ 20 వర్స్ 31. యోహాను 20:31. యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును, నమ్మి ఆయన నామమందు జీవం పొందునట్లును ఇవి వ్రాయబడెను. ఈ ప్రవచనాలు ఎందుకు రాయబడ్డాయి? నీవు నమ్మాలి, నీవు రక్షణ పొందాలి, నీవు తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి, నీవు తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళాలి, నీవు పరలోకము వెళ్ళాలి, నేను నిత్యము ఆనందము గల స్థలములో, పరలోకములో, తండ్రి ఇంటిలో సంతోషముగా జీవించాలి. ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. అందుకే ప్రవచనాలు, అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఇచ్చారు. యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును, నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందునట్లును ఇవి వ్రాయబడెను. ఈ సంగతులన్నీ ఎందుకు రాయబడ్డాయి? నీవు నమ్మాలి, జీవాన్ని పొందాలి, రక్షణ పొందాలి, తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి. ఆమేన్. అపోస్తుల కార్యములు 3వ అధ్యాయం, ది బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 15. మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపెను, అందుకు మేము సాక్షులము అని పేతురు అంటున్నాడు. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, విశ్వాసులారా, 20వ వచనంలో మీ కొరకు నియమించిన క్రీస్తు యేసును ఆయన పంపునట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మారు మనసు నొంది తిరుగుడి. పాపములు ఒప్పుకొని తండ్రి దగ్గరకు రావాలి, పాప క్షమాపణ అడగాలి. యేసయ్యా నేను పాపిని, నన్ను క్షమించు అని ప్రాధేయపడి అడగాలి. 25వ వచనం, అపోస్తుల కార్యములు 3:25. ఆ ప్రవక్తలకును దేవుడు అబ్రహాముతో నీ సంతానమందు భూలోక వంశములన్నీ ఆశీర్వదింపబడునని చెప్పి మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును మీరు వారసులై ఉన్నారు. ఆమేన్. యూదులను మనం ప్రేమించాలి, ఇశ్రాయేలులను ప్రేమించాలి, వారి క్షేమము కొరకు, వారి సమాధానము కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదాలు మానవ జాతి పొందుకుంటున్నారు. కారణం దేవుని ప్రణాళిక. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, భయపడవద్దు, దిగులు పడవద్దు, అధైర్యపడవద్దు. నీవు సమస్త క్రియలను చేయగలవనియు, నీవు ఉద్దేశించినది ఏది నిష్ఫలము కానేరదనియు నేనిప్పుడు తెలుసుకొంటిని. నేను ఏం చేయాలి? విశ్వాసము ఉంచాలి. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, 1000 ఏళ్ల పరిపాలనలో ఇజ్రాయేలు దేశము నుండి, యెరూషలేము నుండి ఈ ప్రపంచాన్ని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిపాలన చేయడానికి రాబోతూ ఉన్నారు. బహిర్గత రాకడకు ముందుగా 7 సంవత్సరాలు భూమిలోకంలో శ్రమలు ఉంటాయి. ఆ 7 సంవత్సరాలు మహాశ్రమలకు ముందుగా రహస్య రాకడ ఉంటుంది. మరి నేనేం చేయాలి? సిద్ధపడాలి, ప్రవచనాలనందు విశ్వాసము ఉంచాలి. దేవుని మాట నీ జీవితంలో నెరవేరుతుంది. ఆ దుఃఖము, ఆ శోధన, బాధ అంతా కూడా తొలగిపోతుంది. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, యెషయా 28:16లో ఒక సత్యాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. యెషయా 28:16. నేను ప్రవచనాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటే మనకు ధైర్యం కలుగుతుంది, కలవరం తొలగిపోతుంది.
ఐజియా 28:16 ప్రభువు యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు, సీయోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడను నేనే. అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహుస్థిరమైన పునాది అయిన మూలరాయి అయి ఉన్నది. విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. నమ్మిన వారిలో కలవరం పోతుంది, నమ్మిన వారికి ధైర్యం కలుగుతుంది. When you believe in Jesus, every fear will disappear from your life. Receive the love of Father and every fear goes out of your mind, out of your heart and life. Let us receive the love of Father. దేవుని ప్రేమ అన్ని భయాలను పారదొలుతుంది. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన. తండ్రి, నీకు వందనాలయ్యా. యూదుల క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేయాలి అని కోరుకున్నావు. ప్రవచనం నీ మాట, నీ ప్రణాళిక, నీ చిత్తమై ఉన్నది. నీవు పలికిన ప్రతి మాట గతంలో నెరవేరాయి, ప్రస్తుతం నెరవేరుతున్నాయి, భవిష్యత్తులో నెరవేరబోతున్నాయి. తండ్రి యేసయ్యా, నీ మాటలు మేము నమ్మినప్పుడు మాలో కలవరం పోతుంది, దుఃఖము పోతుంది అని సెలవిచ్చినందుకు నీకు వందనాలు. యూదుల జీవితాలలో, యూదుల చరిత్రలో నీవు పలికిన ప్రవచనాలు నెరవేర్చినందుకు వందనాలు. ఇంకా నెరవేరవలసిన ప్రవచనాలను బట్టి నీకు వందనాలు. మా జీవితాలలో కూడా నీ ప్రవచనాలు నెరవేర్చబోతున్నందుకు తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా. యూదులకు షాలోం అని ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబానికి షాలోం అని ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రతి దుఃఖము, ప్రతి బాధ, ప్రతి భయము, ప్రతి రోగము, ప్రతి చీకటి అధికారము యేసు నామములో తెంచివేస్తున్నాను. ఎవ్రీ ఫియర్, ఎవ్రీ డౌట్, ఎవ్రీ ప్లాన్ ఆఫ్ సేటన్, ఎవ్రీ సిక్నెస్ బి బ్రోకెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. క్రీస్తు రక్తము ద్వారా విమోచన కలుగునుగాక. క్రీస్తు రక్తము ద్వారా పాప క్షమాపణ, సమాధానము కలుగునుగాక. Receive the forgiveness of sins, receive the righteousness of God through the blood of Jesus. I bless your children in the name of Jesus Christ of Nazareth. యేసు ప్రభు నామములో నీ బిడ్డల జీవితాలను ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాం. అనేక సార్లు ప్రవచనాలను నమ్మలేదు, మమ్మలను క్షమించండి. మేము చేసిన పాపముల నిమిత్తమై క్షమాపణ అడుగుచున్నాం. యేసు రక్తములో మా పాపములను కడిగినందుకు తండ్రి నీకు వందనాలు. ధైర్యము, సమాధానము, సంతోషము మా జీవితాలలో ప్రవచన వాక్కు నెరవేర్చుతున్నందుకు పరిశుద్ధాత్మ నీకు వందనాలు. ప్రవచనాత్మక వాగ్దానాలను, ప్రవచనాలను యేసు నామములో మా జీవితములో, యూదులలో నెరవేరునుగాక. ఆమేన్. యెరూషలేముకు సమాధానము కలుగునుగాక. ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబమునకు షాలోం, సమాధానము, ఆశీర్వాదము కలుగునుగాక. యేసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనుచున్నాము, యేసు ప్రభు అని ప్రకటిస్తాము. నేను విన్న ప్రవచనాత్మక వాక్కును అందరికీ చెబుతాను. ఈ సమర్పణ ప్రార్థన యేసు నామములో చేసి ధైర్యమును, సమాధానమును, ఆశీర్వాదమును యేసు ప్రభు శక్తిగల నామములో పొందుకొనుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. షాలోం.